കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, ഏകാഗ്ര ഹൃദയമുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇന്നും അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर का नाम को महिमा हो। कल हमने चिंता किया, शलोमोन एकाग्र हृदय से परमेश्वर को सेवा किया और परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, चर्च बनाया और सब कुछ करने के बाद अंतिम समय में उसका अन्य जाति से वो पत्नी लोगों को ले लिया। वो पत्नी लोग उसका हृदय को विग्रह के ओर लेकर गया और उसका राज्यत्व नष्ट हो गया करके हमें उधर से मालूम पड़ा। तो हमारा जीवन में हम परमेश्वर का सन्निधि में जब तक है तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। पर आशा से परमेश्वर बोला, जब तक तुम मेरे साथ रहेगा मैं तुम्हारे साथ रहेगा। तो आशा जब तक परमेश्वर के साथ रहा था तभी उनका जीवन में स्वस्थता, शांति और समाधान उनका जीवन में सिर्फ नहीं, उनका राज्य में भी था करके हमने कल देखा। मगर शलोमोन भी परमेश्वर के सन्निधि में जब था, हजारों साल परमेश्वर के साथ बिताया हुआ शलोमोन परमेश्वर से दूर होने का समय उसका राज्यत्व परमेश्वर उनके ऊपर से निकाल दिया। हालेलൂയ. സദൃശ്യവാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. നമുക്ക് സദൃശ്യവാക്യം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാം വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം. प्रोवर्ब्स 1 अध्याय का 10वीं वचन हम पढ़ेंगे. മകനെ, പാവികൾ നിന്നെ വശീകരിച്ചാൽ വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത്. ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരിക. നാം രക്തത്തിനായി പതിയിരിക്കുക. നിർദോഷിയെ കാരണം കൂടാതെ പിടിപ്പാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുക. बस हिंदी में पढ़िए, म्यूट खोलकर पढ़िए. उधर लिखा है, हे मेरे पुत्र, पापी तुम्हें परमेश्वर के ओर से पाप करने के लिए तुम्हें लेकर जाएगा तो उसका मार्ग तुम अपनाने का नहीं है करके उधर लिखा है. तो पापी लोग क्या करता है? जो निष्कलंक बनकर जीता है, जो परमेश्वर को मान कर जीने वाला लोगों को, पाप में जीने वाला नहीं तो परमेश्वर को छोड़कर जीने वाला लोग क्या करता है? हमारे उसके नज़दीक खींचता है हम लोगों को. अभी जो परमेश्वर में परमेश्वर का सच्चाई के द्वारा आत्मा से भरकर आराधना नहीं देने वाला लोग क्या करता है? तो जो सच्चाई में जीने वाला लोगों को कैसा भी करके वो लोग का नज़दीक खींचने के लिए कोशिश करता है. हालेलुया. इसके लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम वो लोग का मार्ग में नहीं जाना है. हालेलुയ. അവര് വശീകരിക്കും. പാപികൾ നിന്നെ വശീകരിക്കരുത് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പാപികൾ നമ്മെ വശീകരിച്ച് നമ്മളെയും അവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ പങ്കിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് വശീകരിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളോട് ഇന്ന് വചനത്തിൽ കൂടി പറയുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 5-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അനന്യാസിനെയും സഫീറയെയും നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. അനന്യാസിനെയും സഫീറയും അവിടെ 5-ാം അധ്യായം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 5-ാം അധ്യായത്തില് അനന്യാസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യയായ സഫീരയോടുകൂടെ നിലം വിറ്റു. ഭാര്യയുടെ അറിവോട് വിലയിൽ കുറെ എടുത്തു വച്ച് ഒരംശം കൊണ്ടുവന്ന്
അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ പത്രോസ്, അനന്യാസേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാനും നിലത്തിന്റെ വിലയിൽ കുറെ എടുത്ത് വെപ്പാനും സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കിയത് എന്ത്? അത് വിൽക്കും മുമ്പേ നിന്റേതല്ലായിരുന്നോ? വിറ്റശേഷവും നിന്റെ കൈവശം അല്ലായിരുന്നുവോ? देखो अब उधर लिखा है अननियास और सफीरा दोनों मिलकर डिसीजन लिया, तो हमारा घर जमीन सब बेच कर हम अपोस्तल परमेश्वर का यीशु का चेले लोगों के चरणों में रखेगा करके निश्चय लिया। मगर घर भेज जमीन भेजा और उसने क्या किया, थोड़ा निकाल कर बाजू में रखने के बाद यीशु का शिष्यों को जाकर तो उधर लिखा है शैतान उसका हृदय को ले लिया करके लिखा है। झूठ बोलने के लिए, गलत बोलने के लिए, पवित्र आत्मा के सामने गलत बोलने के लिए ശൈത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കുന്നു. സാത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കുന്നു. പാപികൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്നു. പലവിധമായ വശീകരണ ശക്തി ദൈവമക്കളുടെ മേൽ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. परमेश्वर का बच्चे लोग परमेश्वर में निष्कलंक होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्तियों को कैसा भी करके कौन सा भी तरीके से गलत कराना शैतान का काम है। हालेलुया। तो इसके लिए हम बहुत ही जागरूक होकर हमें जीना है। परमेश्वर में जीने के लिए हम तैयार हो रहे तो हमारा जीवन को हमें जागरूक होकर जीना पड़ेगा। हालेलुया। उधर लिखा है ये अनन्यास को कोई बोला नहीं है उसका घर भेजो, नहीं तो जमीन भेजो, ये प्रभु का चेले लोगों के पैर में ला के रखो करके कोई बताया नहीं। आपने अपना स्वयं अपना मन से किया था। मगर उसी में भी झूठ करने के लिए शैतान चाल चलाया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो നമ്മുടേതിനെ നാം മനസ്സോടുകൂടി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ हमारा चीज हम मन से प्रभु के लिए देने के लिए तैयार होने का समय है। उधर हमसे झूठ कराने के लिए हम निश्चय लिया है प्रभु को देने के लिए, मगर हमसे झूठ कराने के लिए शैतान कोशिश करता है। हालेलुया। നാം തന്നെ നമ്മുടെ സാധനം ദൈവനാമത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിശാചിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ പുറകെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നാം മനസ്സോട് പറയുന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മളെ അതിൽ കൂടി പാപികളാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പിശാചിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? സാത്താൻ നമ്മെ വശീകരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നാം ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം. हम परमेश्वर के सानिध्य में परमेश्वर हमें संभालने वाला, नहीं तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो शैतान हमें उसका वश में नहीं कर सकेगा। तो यदि हमारे साथ परमेश्वर है तो हम परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है तो शैतान हमें वश में नहीं कर सकेगा। ആവർത്തന പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ व्यवस्था विवरण का पुस्तक 11वीं अध्याय का 11वीं वचन हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है, നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശമോ മലകളും താഴ്വരകളും ഉള്ളതായി
ആകാശത്തു നിന്ന് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ പരിപാലിക്കുന്നതുമായ ദേശമാകുന്നു. ആണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും അതിന്മേലിരിക്കുന്നു. हालेलुया। तो उधर लिखा है हमें परमेश्वर देने के लिए रखा हुआ राज्य, रखा हुआ देश कैसा रहेगा? सदा फलपुष्ट रहेगा। और फलपुष्टि रहने के साथ साथ परमेश्वर का दृष्टि सदा वो देश के ऊपर और हमारे ऊपर बने रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का दृष्टि सदा हमारे साथ बने रहेगा तो ही परमेश्वर हमें परिपालन कर सकता है. तो നമ്മളെ ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പിശാചിൻ്റെ ശക്തികളെ നാം തിരിച്ചറിയുവാനിടയായിത്തീരണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പിശാച് എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോട് ജീവിക്കുന്ന മക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റുക, അവരെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുക, ഇതാണ് പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രം. അപ്പോൾ ഈ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപ നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരിക്കണം. അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു, ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന, അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ സദാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി ഇരിക്കും. അവരുടെ ദേശത്തിൻ്റെ മേലിരിക്കും, അവരുടെ സ്വത്തും സമ്പത്തിൻ്റെ മേലിരിക്കും. എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടി ഇരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വന്ന് നമ്മെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണം എന്ന് നാം ആഗ്രഹിച്ചു വേണം ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കാൻ. ഇപ്പം ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കപ്പെടുമാറാട്ടെ. जरा हिंदी में वो पढ़ सकते हैं क्या? आवर्तन पुस्तकम 11 का 11 से लेकर 12 तक पढ़िए. कारी होने को तुम पर जाने पर हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है और वर्षे के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी बड़ा पहाड़ रहेगा तो भी पहाड़ से भरा हुआ जमीन परमेश्वर हमें देगा तो भी यदि पहाड़ में पानी रहेगा क्या? फलपुष्ट कैसा रहेगा? यदि परमेश्वर का दृष्टि हमारे पास है तो, परमेश्वर हमें परिपालन करते हैं तो, परमेश्वर का दृष्टि हमारे साथ है तो कितना भी बड़ा पहाड़ रहेगा तो भी, सूखा भूमि रहेगा तो भी, उधर भी फलपुष्टि देने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना मांगते? हमें हम परमेश्वर के साथ जीने वाला, नहीं तो परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला होना मांगते हैं. हानोक के बारे में हमें मालूम है. हानोक ने उत्पत्ति 5वां अध्याय का 24 हम पढ़ेगा तो उधर हमें दिखाई पड़ता है हानोक कितना साल परमेश्वर के साथ जिया, जिंदगी भर परमेश्वर के साथ चलने वाला बन गया. तो इसके लिए हानोक के समान हम परमेश्वर के साथ
जीने वाला, एकाग्र हृदय होकर हम परमेश्वर का सेवा करने वाला व्यक्ति है तो क्या होएगा? परमेश्वर का फल पुष्टि हमें अनुभव करने के लिए मिलेगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा हृदय अलग अलग चीज में हमारा हृदय गया तो परमेश्वर का आशीष पाना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। हमारा जीवन में हमारा दृष्टि, हमारा हृदय परमेश्वर में लगे रहना मांगते। നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രമായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മെ വീണ്ടും വണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഹാനോക്കിനെ പോലെ, പിന്നെ ആരെയാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ച എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രപ്പെട്ട് ജീവിച്ച സകല വ്യക്തികളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏത് സമയത്ത് അവരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുവോ, कौन सा समय में अपना हृदय परमेश्वर से दूर हटते हैं, उस समय से हमारा जीवन से परमेश्वर भी दूर हो जाता है, तभी अपना जीवन में तकलीफ आना शुरू करता है। तो परमेश्वर से दूर हटाने वाला व्यक्ति कौन है? शैतान है। उस शैतान का चाल को हमें पहचानना मांगते करके उधर से मालूम पड़ता है। तो उत्पत्ति में 17वीं अध्याय का पहले वचन से हम पढ़ेगा तो उधर हमें मालूम पड़ता है अब्राहम को अब्राहम परमेश्वर से एकाग्र होकर जिया हुआ व्यक्ति है। उनका हृदय में देखो जरा 17 का पहले वचन पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे उपस्थिति में तुम चल और तुम सिद्ध होते रहो। तो हम परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचना मांगते हैं और हमें पवित्र बनते जाना मांगते करके उधर से मालूम पड़ता है। तो सिद्ध होते जाएगा तो क्या होएगा? നീ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്ക, എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ ഞാൻ എൻ്റെ നിയമം സ്ഥാപിക്കും, നിന്നെ അധികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. तो എത്രയും നമ്മൾ ദൈവത്തോടടുക്കുമോ, എത്രയും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായി മാറുമോ, അത്രയും ദൈവം നമ്മെ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അധികമായി ദൈവം നമ്മെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ്. ഇത് അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ വചനങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം എത്രത്തോളം നിഷ്കളങ്കതയോടെ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുമോ, അത്രയും അധികമായിട്ട് എത്രയും നിഷ്കളങ്കത വരുമോ അത്രയും അനുഗ്രഹം, എത്രയും നിഷ്കളങ്കത വരുമോ അത്രയും അനുഗ്രഹം. കൂടി നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കത കൂടും തോറും, നമ്മുടെ पवित्रता കൂടും തോറും हमारा पवित्रता बढ़ते जाएगा और हमारा निष्कलंकता बढ़ते जाएगा, उतना अधिक रीति से हमें समृद्धि भी आते रहेगा, वो आत्मीय अभिवृद्धि भी और शारीरिक अवस्था भी और हमारा भौतिक अवस्था भी बढ़ाते रहेगा अपना परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के सन्निधि में अब्राहम सिद्ध बनते रहा और
अपने को मालूम है अब्राहम 12वें अध्याय में हम पढ़ेगा तो अब्राहम को परमेश्वर बुलाने का समय खाली हाथ निकल कर आया है अब्राहम, मगर परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीकर खाली हाथ में निकला हुआ व्यक्ति को परमेश्वर बड़ा समृद्धि दे दिया करके अपने को उत्पत्ति पुस्तक हम पढ़ेगा तो हमें मालूम पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी यही संभव होना है, यही हमें प्राप्त करना है। हमें परमेश्वर से अनुग्रहित होना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, हमने पढ़ा है, सभी भलाई परमेश्वर के ओर से आता है। हालेलुया। स्वर्ग से आता है। तो हमारा पापा नहीं दिया तो भी, मम्मी नहीं दिया तो भी, कोई भी हमें कोई भी हिस्सा नहीं दिया तो भी, हमारा परमेश्वर में हमारा हृदय एकाग्र हो गया तो हमारा परमेश्वर में अधिक अधिक समृद्धि देते रहेगा। हालेलुया। नीचे नीचे पढ़ेगा तो उधर बोल रहे 17 का 3 पढ़िए। അപ്പോൾ അബ്രഹാം സാഷ്ടാംഗം വീണു. ദൈവം അവനോട് അരുളി ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ, എനിക്ക് നിന്നോടൊരു നിയമമുണ്ട്, നീ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകും. ഇനിയും നിന്നെ അബ്രഹാം എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കി ഇരിക്കയാൽ നിന്റെ പേർ അബ്രഹാം എന്നായിരിക്കണം. उसका 6वां वचन हिंदी में पढ़िए। मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होगा। हालेलुया। और 7वां वचन, और मैं तेरे साथ और तेरा पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश को साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। पूरा वंश का परमेश्वर बनते रहेगा और तेरे वंश को सब में राजा बनाएगा और राजा लोग तुमसे उत्पन्न होएगा और तुम्हारा जीवन में समृद्धि आते रहेगा। तुम्हारा संतान का, तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी में समृद्धि देने के लिए वो परमेश्वर, वो लोग का भी परमेश्वर बनकर मैं जिएगा करके परमेश्वर अब्राहम को वादा दे रहे। तो अब्राहम परमेश्वर में एकाग्र होकर जीने लगा। इसके वजह से वो खाली वो अनुग्रहित नहीं हो गया, उनका पीढ़ी पीढ़ी का लोग अनुग्रहित हो गया करके हमें उधर से मालूम पड़ता है. ദൈവജനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവൻ്റെ നന്മ എടുത്ത് മാറ്റി മറ്റൊരുവന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ദൈവത്തിനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് നാം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടേതെടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കും? ദൈവമക്കൾക്ക് കൊടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ദൈവമക്കൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട്, കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി അവരുടെ മേലിരിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനം അവരുടെ മേലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് നാം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവൻ്റെ ഉള്ളതൂടെ എടുത്ത് ദൈവമക്കൾക്ക് കൊടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കറിയാം, ഹാമാനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഹാമാൻ മൊർദെഖായിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട്, അല്ലെ യഹൂദന്മാർക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും രാജാവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ദൈവമക്കളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും തകർക്കുവാനും
പരിശ്രമിച്ച ഹാമാനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രത ഹൃദയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച മൊർദെഖായിയെ തകർക്കുവാൻ നോക്കിയ, അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരെ തകർക്കുവാൻ നോക്കിയ ഹാമാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവൻ്റെ എല്ലാ ചാലും അല്ലെ അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫെയിലാകുക മാത്രമല്ല, അവൻ്റെ ജീവിതം കൂടെ നശിക്കേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആരും ഒരിക്കലും ഒരു വാക്കുപോലും പറയാനിടയായി തീരരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ശൗല് ദാവീദിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ശൗലിനെ രാജത്വത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി അവൻ ലാസ്റ്റിൽ മരിക്കേണ്ടി വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത ദാവീദിന് വിരുദ്ധമായിട്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ദാവീദിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ശൗല് ഇത്രത്തോളത്തെ പതിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലും ഒന്നും പറയാനിടയായി തീരരുത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, സ്വയം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, തൻ്റെ തലമുറകളായിട്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കനായി ഏകാഗ്ര ഹൃദയമുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏകാഗ്ര ഹൃദയമുള്ളവനെ പിശാച് വളരെ പരിശ്രമിക്കും വശീകരിക്കാനെ കൊണ്ട്. നമുക്കറിയാം യോബിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. യോബ് കർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി, നിഷ്കളങ്കനും നീതിമാനും ദൈവഭക്തനുമായി ജീവിച്ച നിഷ്കളങ്കനായ ആ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെ തരിപ്പണമാക്കിയ പിശാചിനെ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ പിശാചിന് യോബിനെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. ദൈവം അനുവദിക്കാതെ പിശാചിന് യോബിനെ തൊടാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് വിറച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ചെന്ന് യോബിനെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു പിശാച്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് വേണേ ഭർസിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു പിശാചിനെ. എന്നാൽ ദൈവം ശക്തനാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭക്തനായ യോബ് ശക്തനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാചിന് കുറച്ച് സമയത്തേന് വിട്ടുകൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ഏകാഗ്ര ഹൃദയമുള്ളവരായി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ ദൈവം പിശാചിന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകാഗ്രപ്പെടാം, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്ര ഹൃദയമുള്ളവരായി ജീവിച്ച് ഒരു വചനം കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ബാക്കി നാളെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ആവർത്തന പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 13 വായിച്ച് നോക്കിക്കേ. व्यवस्था विवरण 18वीं अध्याय का 13वीं वचन. व्यवस्था विवरण 18वीं अध्याय का 13वां वचन. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നീ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം. നീ നീക്കിക്കളയുവാനിരിക്കുന്ന ജാതികൾ മുഹൂർത്തക്കാരുടെയും പ്രശ്നക്കാരുടെയും വാക്ക് കേട്ട് നടന്ന നീയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അനുവദിച്ചില്ല. हिंदी में पढ़िए. और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु 18 का 13
तुम्हारा 18 का 13। हाँ, सॉरी सॉरी, एक मिनट। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख तो परमेश्वर के सामने सिद्ध बनकर, नहीं तो निष्कलंक बनकर जीने का। तभी परमेश्वर चाहते हैं हृदय परमेश्वर को देकर कलंक तुम्हारा हृदय में नहीं आने के लिए कोशिश कर तुम्हारा पवित्र बनते रहने के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है। यदि हम एकाग्र हृदय से जीने के लिए चाहते हैं तो हमें सिद्ध बनना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सिद्ध, कितना सिद्ध हम बनेंगे, कितना हम पवित्र बनेंगे, उतना परमेश्वर हमारा नजदीक आ जाता है। हालेलुया। नहीं है तो परमेश्वर दूर खड़ा रहेगा हमारे से। इसके लिए हमें सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। उसका 15वीं वचन में लिखा है, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിന്റെ മധ്യേ നിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും. അവൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഞാൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇനി എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പാനും ഈ മഹത്തായ തീ കാണുവാനും എനിക്കിടവരരുതേ എന്നിങ്ങനെ ഹോരേബിൽ വെച്ച് മഹായോഗം കൂടിയ നാളിൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് നീ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ. उधर लिखा है, तुम्हारा बीच में एक प्रवाचक को मैं उड़ने के लिए देगा. जरा 15वीं वचन पढ़िए, खाली 15 वाले पढ़िए. तेरा परमेश्वर दिन समय तक हम परमेश्वर के सन्निधि में एकाग्रित होकर जीने के लिए ये वचन के जरिए परमेश्वर में आशीष करे. आमीन. हम प्रार्थना करेंगे, पूरे से समर्पण कर हम प्रार्थना करेंगे. ഈ വചന പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്കിടയാക്കി തരട്ടെ. ദൈവവചനം കേട്ട് സൂമിൽ കൂടി യൂട്യൂബിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.